Now we have come to a very important time, the time that we have all been waiting for. Now I'd like to invite Noel Parmanas to share the word with us. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Great joy to be in the presence of the Lord. మరి దేవుడి సన్నిధిలో మీతో కూడా ఉండడం నాకు సంతోషంగా ఉంది. I welcome everybody who is watching live from different parts of the country and the world. మరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా లైవ్ లో వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాను. We are on the social media, Noel Parmanas. You can just type it and like, share and subscribe our content whatever we have on channel. నోయల్ పర్మనాస్ అనే సోషల్ మీడియాలో మీరు కొట్టినట్లయితే వస్తుంది. దాన్ని చూసి లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేసుకోండి. And share it with your friends. మీ స్నేహితులతో కూడా దీన్ని పరిచయం చేయండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Today we are going to dwell upon the blessing of the Lord. ఈరోజు దేవుని ఆశీర్వాదమును గురించి నేర్చుకుందాము. What is true blessing? మరి నిజమైన ఆశీర్వాదం అంటే ఏంటండి? Let's just bow down our heads and look to the Lord. కొన్ని నిమిషాలు తలలు వంచుకొని ప్రార్థన చేద్దాం. Thank you, Jesus. Our Father, thank you, Lord, for protecting us throughout this week, Lord. ప్రభువా, వారమంతా కాపాడినందుకు మీకు వందనాలు తండ్రి. I pray, Jesus, as the word is going to be ministered, touch each one of their minds and let your word transform their life, Lord. ప్రభు, వాక్యం ప్రకటిస్తుండగా అందరిని దర్శించండి, వారికి రూపాంతర అనుభవం దయచేయండి. Let this word connect to people and change and manifest and transform people's life, Lord. నాయన వాక్యం అనేకులను సందర్శించును గాక, వారి జీవితాల్లో మార్పు కలుగును గాక. Your word is enough to change people's life, Lord. ప్రభు, నీ వాక్యము శక్తి గలది, అది మా జీవితాలను మార్చగలదు. In Jesus' mighty name I ask this prayer. యేసు శక్తిగల నామమున అడుగుచున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. When your praises goes up, all your sickness and troubles come down. మనము స్తుతించినప్పుడు, స్తుతి పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళినప్పుడు మరి మన ఇబ్బందులన్నీ కూడా తొలగిపోతూ ఉంటాయి. Many people believe in the laws that govern the earth. Many people believe in the laws that govern this earth, the rules and customs of this world. మరి చాలా మంది ఈ యొక్క భౌతిక సంబంధమైన నియమావళి అనేది ఉంది, దాన్ని మాత్రమే నమ్ముతూ ఉంటారు. Than the laws that govern the heaven. మరి పరలోక రాజ్యంలో కొన్ని నియమాలు ఉన్నవి, వాటికంటే కూడా భూ సంబంధమైన వాటిని నమ్ముతూ ఉంటాం. You are not based on the laws of the earth but the laws of heaven. మరి భూ సంబంధమైన నియమాలు కాదు కానీ పరలోక సంబంధమైన ఆత్మ నియమావళికి మనం ఒప్పుకోవాలి. How do you know how does the law of heaven function? చూడండి, పరలోక రాజ్యం యొక్క నియమావళి ఏ విధంగా భూమి మీద పనిచేస్తూ ఉంటుంది. The laws of heaven always functions through faith. మరి ఆ పరలోక రాజ్యము ఎప్పుడు కూడా విశ్వాసముతో మరి ముందుకు నడిపింపబడుతూ ఉంటుంది. And it doesn't depend upon your situation or circumstances. మరి నీ పరిస్థితులతో దానికి సంబంధం లేదు. It doesn't matter what is going on this world. మరి ఈ ప్రపంచంలో ఏం జరిగినా దానికి సంబంధం లేదు. That's the reason why the whole world may be suffering, but you will be continuing to rejoice in the Lord. ప్రపంచంలో అందరూ బాధపడుతున్నప్పటికీ కూడా ప్రభువులోను సంతోషిస్తూ ఉండొచ్చు. Because you are setting up your faith and your faith is dependent on what is in the law of heaven. మరి నీవు విశ్వాసము ద్వారా పరలోక రాజ్యంలో ఉన్న వాటిని నువ్వు పొందుకోవచ్చు. When you are operating in faith, నీవు విశ్వాసమును మరి వాడుతూ ఉన్నప్పుడు, when the whole world is going through destruction but it will not be your portion. మరి ప్రపంచమంతా నాశనమైనప్పటికీ కూడా నీ ఇంటికి మాత్రం నీ తెగులు నీ గుడారం సమీపించదు. 1,000 may fall at your right hand and 10,000 may fall at your left hand, but nothing will happen to you. నీ కుడి పక్కన 1000 మంది, ఎడం పక్కన 10,000 మంది పడినా కూడా ఏ అపాయము నిన్ను దరి చేయరు. It also means that no sickness and suffering can come to you. మరి ఏ రోగము, ఏ ఇబ్బంది నిన్ను దర్శించాల్సిన అవసరం లేదు. When people lose job and when people suffer, the other people, the unbelievers, మరి నీకు విశ్వాసులకు మనం ఉద్యోగం పోవుట వేరు, మరి అవిశ్వాసులకు వాళ్ళు ఏదో కోల్పోవుట వేరండి. because when you are in faith, things manifest in your life. మరి విశ్వాసుల జీవితంలో మరి నీకు విశ్వాసం ఉంది కాబట్టి పరిస్థితులన్నీ కూడా ప్రత్యక్షం అవుతూ ఉంటాయి, నీ ప్రార్థనలకు జవాబు వస్తూ ఉంటుంది. When the blessing of the Lord comes on your life, everything overshadows it. మరి దేవుని ఆశీర్వాదం నీ మీదకి వచ్చినప్పుడు పరిస్థితులన్నీ మారిపోతూ ఉంటాయి. And when the blessing of the Lord comes, amazing things happen in your life. మరి అద్భుతాలు, సూచక్రియలు నీ జీవితంలో జరుగుతూ ఉంటాయి దేవుడి సన్నిధి వచ్చినప్పుడు. Many people think that favor comes through different sources.
చూడండి, మనకు కృపా కనికరం అనేది ఎవరెవరి ద్వారానో భూమి మీదనే లభిస్తుందని అనుకుంటుంటారు. The favor comes on to your life first and then the blessing follows. ముందుగా దేవుని కనికరం వస్తుంది, తర్వాత దాంతో పాటు ఆశీర్వాదం వస్తుంది. But the favor that comes is not by what you have done and what you are going to do. అయితే నువ్వేదో చేసిన దాన్ని బట్టే కనికరం అనేది రాదు. It is through grace. అది ఆయన కృప ఉచితమైంది. And what is grace? It is an unmerited, and you don't need to deserve to do anything. You just need to believe by faith. కృప అనేది ఉచితమైనది. అది కేవలం నీ క్రియలను బట్టి వచ్చేది కాదు. It is an undeserved favor. అది అర్హత లేని వారికి కూడా దేవుడు కృప చూపిస్తూ ఉంటాడు. The simple truth of the matter is all you need to do is just believe. నువ్వు చేయవలసిందల్లా కృపను పొందుకోవాలంటే ముందుగా నమ్మాలి యేసయ్యను. When you believe with your heart and confess with your mouth, everything changes. హృదయంలో నమ్మి నోటితో నువ్వు ఒప్పుకుంటే నువ్వు రక్షించబడతావు. Your situations will change. నీ పరిస్థితులన్నీ Your మారిపోతాయి. circumstances will change. నీ పరిస్థితులన్నీ మారిపోతాయి. All and everything happens when you believe and confess. నువ్వు ఎప్పుడైతే హృదయంలో నమ్మి నోటితో ఒప్పుకుంటావో అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. Last week we spoke about confession. How can confession change your situations? మరి పోయిన వారము నోటి మాట యొక్క సృజనాత్మకమైన శక్తిని గురించి మనము మాట్లాడుకున్నాము. We need to believe and speak positively to our situations. మనము హృదయంలో నమ్మాలి, అదే విధంగా మంచి శుభప్రదమైన మాటలు పలకాలి. అప్పుడు అవన్నిటిని మనం చూస్తాం. I believe every word that is coming out of my mouth will change your circumstances. నేను నమ్ముతున్నాను, నా నోట్లో నుండి వెలువడే ప్రతి మాట మీ జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తుందని. Because words carry power and it can change the course of life. మాటలలో శక్తి ఉంటుంది, అది మన జీవితాలను ప్రభావితం చేయగలవు. Amen. ఆమేన్. Let's look into Romans chapter 3 verse 27. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 27వ వచనం చదువుదాం. It says, where is boasting then? మరి అతిశయ కారణము ఎక్కడ? It is excluded by what law? మరి ఎవరన్నా It is excluded by what law of works? No, but the law of faith. మరి అది మన క్రియలను బట్టి కాదు కానీ విశ్వాసమును బట్టియే కదా. How does law of faith comes to operation? మరి విశ్వాసము ఏ విధంగా ప్రత్యక్షత దాల్చుతుంది? When you believe and when you speak things into existence. నువ్వు హృదయంలో నమ్మి నోటితో పలుకుతున్నప్పుడే విశ్వాసం పనిచేస్తుంటుంది. In Galatians chapter 3 verses 6 to 7, గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 6-7 వచనాలు చూద్దాం. it says, Abraham believed God, అబ్రహాము దేవుడిని నమ్మెను అని రాయబడింది. and it was credited unto him as righteousness. అది అతని నమ్మకము నీతిగా ఎంచబడ్డది. So law of faith comes into operation when you believe. ఇక్కడ విశ్వాస సూత్రం ఏంటంటే నువ్వు నమ్మడము ద్వారా పనిచేస్తుంటుంది. And when you believe things, నువ్వు నమ్మినప్పుడు automatically things start to happen. ఆ పనులన్నీ జరగడం నువ్వు చూస్తూ ఉంటావు. But what happens is we believers look at our situations, our budget and everything. That's why we struggle for finances. కానీ సాధారణంగా విశ్వాసులు ఏంటంటే వారి పరిస్థితులను అటు ఇటు దిక్కులు చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇరుకులు ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు. But the word is very clear. You need to believe before seeing. వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తుంది, నువ్వు దేన్నైనా చూసే ముందు నమ్మడం చేయాలి. When our plannings and efforts fall flat and we don't see results, మనము ఏదేదో ప్రణాళిక వేసుకుంటుంటాం, అవన్నీ విఫలమైపోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఫలితాలను మనం చూడలేకపోతున్నాం. when you start resting and believing in the promise of the Lord, then the Lord of faith comes into operation. ఎప్పుడైతే దేవుని వాగ్దానం యందు విశ్వాసం ఉంచి నమ్మిక ఉంచుతుంటావో, అది పలుకుతుంటావో, అప్పుడు అవన్నీ క్రియారూపకంగా జరగడం చూస్తుంటావు. Galatians chapter 3 verse 7, it says, understand then that those who have faith are children of Abraham. ఇక్కడ గలతీయులు 3 అధ్యాయం 7వ వచనం ఏం చెప్తుందంటే, విశ్వాసము గలవారై ఉన్నారు ఎవరో వారే దేవుడి కుమారులు అని అనబడుదురట. So we are having that faith, so we are indirectly the children of Abraham. మనకు విశ్వాసం ఉంది కాబట్టి మనము అబ్రహాము కుమారులమే. And the same blessing which Abraham is entitled for, it is our portion as well. అయితే అబ్రహాముకు దేవుడు ఏ వాగ్దానం ఆశీర్వాదం అయితే ఇచ్చిండో విశ్వాసం ద్వారా ఆ మనము కూడా ఆశీర్వాదములకు వారసులము. The attributes of Abraham was he was very rich. అబ్రహాము యొక్క గుణాలు ఏంటంటే అతడు గొప్పవాడు.
it is not just an ordinary rich, but he was very rich. అతడు సాధారణమైన ధనవంతుడు కాదు, బహుధనవంతుడు అని వ్రాయబడి ఉంది. If you just translate that riches into current situation, it is existence of one continent wise wealth he had. అతడికి అంటే చాలా గొప్ప ఐశ్వర్యం ఉన్నట్టుగా చూస్తున్నాం. And not only just that, Abraham was also a man of faith. అబ్రహాముకు ఐశ్వర్యం మాత్రమే కాదు, దానికంటే ప్రాముఖ్యంగా విశ్వాసము ఉంది. And also he had a long life. అతడికి మరి దీర్ఘాయుష్మంతుడుగా ఉన్నాడు అతడు. That is the plan of God, to be prosperous in all areas of your life. మరి దేవుని ఆశీర్వాదం అంటే ఆ విధంగా ఉంటుంది, అన్ని విషయాలలో కూడా నువ్వు దీవెనను పొందాలి. Not just physical, not just spiritual, but also financial. ఆత్మీయముగా మాత్రమే కాదు, ఆర్థికముగా కూడా నువ్వు మరి ఆరోగ్యపరంగా కూడా దీవెనను పొందాలి. And Galatians chapter 3 verse 9, it also says, then those who are of faith are blessed with believing Abraham. మరి ఎవరైతే విశ్వాసము గలవారు ఉన్నారో వారు అబ్రహాంతో కూడా మరి వారు కూడా దీవించబడుతున్నారట. And the next verse, 10th verse, it says, for all who rely on the works of the law are under a curse, as it is written, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of law. ధర్మశాస్త్రము మరి ఆ గలతీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 9వ వచనంలో రాయబడి ఉంది. మరి ఎవరైతే ధర్మశాస్త్రమును మరి దాని యందు ఆధారపడి ఉన్నారో వారందరూ శాపగ్రస్తులను రాయబడి ఉంది. మరి విశ్వాసం ద్వారానే మనం నీతిమంతులమవుట. So when you are following law, if you miss one thing, everything comes back to you and you are cursed. ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము ఒక్క విషయంలో తప్పిపోతే అన్ని విషయంలో తప్పిపోయినట్లే, కనుక మనము శాపగ్రస్తులం అవుతున్నాము. But under new covenant we are not cursed. కానీ క్రొత్త నిబంధనలో మనము శాపగ్రస్తులము కానే కాదు. And the new covenant and the New Testament operates through faith. మరి క్రొత్త నిబంధనలో విశ్వాసం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. And God's way of deliverance is always through faith. మరి దేవుడు ఒక మనిషిని విమోచించేది విశ్వాసము ద్వారానే. And if you are believing for finances, if you are believing for good health, and if you are believing for deliverance, everything comes into operation through the law of faith. ఏ పరిస్థితుల నుండి విడిపించబడాలన్నా, రక్షించబడాలన్నా, మరి ఆర్థిక ఇరుకులు, ఇబ్బందులు, రోగాలన్నిటిని తప్పించబడాలన్నా నువ్వు నమ్మకం ఉంచాలి, విశ్వసించాలి. So it means the blessing of Abraham is also your blessing. మరి అబ్రహామును దేవుడు ఏ విధంగా దీవించాడో అదే దీవెన నీకు కూడా సొంతమవుతుంది. Many people think that blessing means just financial prosperity. చాలా మంది అనుకుంటా ఉంటారు ఇక ఆశీర్వాదం అంటే కేవలం డబ్బు ఉండడం మాత్రమే అని. Many people think that when you have houses and when you have everything, that is blessing. కొంతమంది అనుకుంటారు పెద్ద పెద్ద గృహాలు కలిగి ఉండడం ఆశీర్వాదం అనుకుంటారు. Many people say that God bless me with a home, God bless me with a car, God bless me with a land. మనం సాక్ష్యాలు వింటుంటాం, దేవుడు నాకు ఒక కార్ ద్వారా దీవెననిచ్చాడు, మరి ఇల్లు ద్వారా దీవించాడు అని. Blessing is not houses, blessing is not car, and blessing is not a land you have. చూడండి, ఆశీర్వాదం అంటే కేవలం ఒక ఇల్లు, కారు ఏదో కలిగి ఉండడం మాత్రమే కాదు. Blessing comes first, and the result of that blessing is houses, cars and everything. ముందుగా దేవుడు నిన్ను విశ్వాసం ద్వారా దీవించాలి. ఆ దీవెన యొక్క ప్రతిఫలము తరువాత మరి నువ్వు కోరుకునే కార్లు, ఇల్లులు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. Let me tell you, God blessed you first and the blessings follow you. దేవుడు ముందు నిన్నుగా దీవించాలి, ఆ తర్వాత నువ్వు కోరుకునేవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. And when the blessing of the Lord comes upon you, it overshadows everything. చూడండి, దేవుడు ఆశీర్వాదం నీ మీదకి వచ్చినప్పుడు అది నిన్ను అధిగమిస్తూ ఉంటుంది. And when you are walking into that operation of faith, everything overshadows. ఎప్పుడైతే విశ్వాసాన్ని నువ్వు ప్రయోగిస్తూ ఉంటావో ఆ దీవెన నీ మీదకి వస్తూ ఉంటుంది. The blessing of the Lord is like an umbrella on your head. చూడండి, దేవుని ఆశీర్వాదం కొన్నిసార్లు ఒక గొడుగు వలె నిన్ను కమ్ముకొని ఉంటుంది. And wherever you go, that the umbrella will follow you. ఎక్కడికి వెళ్తున్నప్పటికీ కూడా ఒక గొడుగు వలె నీ మీద ఆ దీవెన ఉంటుంది. And everywhere you step in, miracles happen. ఎక్కడ అడుగు పెడితే అక్కడ దీవెన, ఆశీర్వాదము ఉంటుంది నీ ద్వారా. And the blessing of the Lord, wherever you go, wherever you step in, wherever you walk in, and that blessing will follow you. నువ్వు వెళ్తున్న చోట మరి దేవుని ఆశీర్వాదం నిన్ను వెంబడిస్తూ ఉంటుంది. And that blessing will overtake everything in your life. మరి ఆ ఆశీర్వాదము నీ జీవితాన్ని మరి అధిగమిస్తూ ఉంటుంది. And how does blessing come? మరి అసలు ఈ ఆశీర్వాదం అనేది ఏ విధంగా వస్తుంది?
And the real blessing is the Lord Jesus Christ. నిజమైన ఆశీర్వాదం అంటే యేసయ్యని కలిగి ఉండడమే. And the presence of the Lord. దేవుని సన్నిధిలో ఉండడమే ఆశీర్వాదం. And when you spend time in the presence of the Lord, మరి దేవుడి సన్నిధిలో సమయాన్ని గడుపుతుండగా that is where things manifest in your life. అక్కడ ఆ సన్నిధిలో నుండి ఆశీర్వాదాలు అనేటివి వస్తూ ఉంటాయి. That is where your faith operates. అక్కడ ఆయన సన్నిధిలో నీ విశ్వాసం పనిచేస్తూ ఉంటుంది. When the blessing comes on your life, మరి దేవుని ఆశీర్వాదం నీ జీవితం మీదకి వచ్చినప్పుడు, you may be in a barren land, you may be in a situation that nothing is working for everybody. ఎండిన మోడుబారిన జీవితం కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఆశీర్వదించబడుతుంటావు. But when you cover that blessing umbrella on your head, మరి ఆ యొక్క దేవుని ఆశీర్వాదపు గొడుగు కింద నీవు ఉన్నప్పుడు, even if you are walking in a barren land, మరి ఒక ఎండిన నేలలో నువ్వు అడుగుపెట్టినా కూడా that place becomes a blessing to అది everybody. సారవంతమైన నేలగా ఆశీర్వాదకరంగా మారుతుంది. Wherever you go, prosperity will నువ్వు follow. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఐశ్వర్యం నీ వెంట వస్తుంది. Wherever you go, healings and miracles happen. మరి నువ్వు వెళ్తూ ఉంటుండగా ఆయన సన్నిధిలో స్వస్థతలు జరుగుతూ ఉంటాయి. Finances will overflow. ఆర్థిక వనరులు కుమ్మరించబడుతూ ఉంటాయి. You will walk in health. మరి ఆరోగ్యంలో నీవు జీవిస్తుంటావు. People say that when you go to any place, you decide what you want and you see and you go to that place to preach where you can get the finances. కొంతమంది అనుకుంటుంటారు ఒక చోటుకి వెళ్ళి నువ్వు ఏదో వాక్యం ప్రకటించు అప్పుడు నీకు డబ్బులు వస్తాయి అని అనుకోవచ్చు. People go with that motive. అటువంటి ఆలోచనతో కొంతమంది వెళ్తూ ఉండొచ్చు. They see, look at every surroundings, and if it is good, then I'll go and preach there and get some financial help for me. చూస్తా అక్కడికి వెళ్తా, అక్కడికి వెళ్ళి ప్రసంగం చేస్తే అక్కడ బాగుంది, అక్కడ డబ్బులు వస్తాయి అన్న ఆలోచనతో వెళ్తూ ఉంటారు. And many of times we operate in flesh and we go there and we don't receive any help. కొన్నిసార్లు ఏదో శరీరానుసారంగా సేవకు వెళ్ళేసి అక్కడ ఏం ప్రతిఫలం రాకుండా ఉండడం చూస్తూ ఉంటాం. But when you are operating in faith and when the blessing of the Lord is on you, wherever you go, financial breakthroughs will follow. People will see the manifestation of Holy Spirit in your life. ఎప్పుడైతే విశ్వాసముతో ఆత్మ సంబంధమైన వాడిగా నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ పరిచర్య చేస్తూ ఉంటావో అద్భుతాలు సూచక్రియలు దేవుని కార్యం జరగడం చూస్తూ ఉంటాం. Most evangelists travel all around the world and they look for the things that are there and they go there and preach so that they can earn a living for them and earn good offering for them. చాలా మంది సువార్థికులు ప్రపంచమంతా తిరుగుతూ ఉంటారు. కొన్నిసార్లు ఆయా దేశాలకు వెళ్తే నాకు కొంచెం ధనం వస్తుందేమో అన్న ఆశతో వెళ్తూ ఉంటారు. It is not the attitude what God wants you to have. అటువంటి మనస్తత్వము మనకు ఉండడము మంచిది కాదు. You should go with the fire and we should go with the anointing whichever place you step in, because of the blessing of the Lord is on your life, and when you step, things started to happen in that place. మరి ఆత్మతో సత్యముతో పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంతో మనం వెళ్ళాలి, అక్కడ కార్యాలు జరిగించాలి. The blessing of the Lord, when it overshadows everything and when it happens to you and it happens to everybody around you. ఒకసారి నీవు దేవుని ఆశీర్వాదం చేత నింపబడి ఉన్నట్లయితే నీ ద్వారా నీ చుట్టుపక్కల ఉన్నవారు కూడా దీవెనను పొందుతారు. Currently you are under the roof of that blessing today. అయితే ఈ రోజు ఈ సాయంత్రము మీరు అటువంటి ఆశీర్వాదం గొడుగు కిందనే ఉన్నారు. All of you who are watching live and who are listening here physically, the blessing of the Lord is going to come onto your life. మరి ఎంతమంది అయితే లైవ్ లో వీక్షిస్తున్నారు ఇక్కడ వారు ఉన్నవారో మీ అందరి జీవితం మీద కూడా ఆశీర్వాదము వచ్చును గాక. You may see empty chairs here or you may see empty walls when you are preaching and when you are doing ministry. ఇక్కడ కొన్నిసార్లు ఖాళీ కుర్చీలు మాత్రమే కనబడుతుండొచ్చు. But when you are preaching with that favor and blessing on your life, and when you see the things that you are not, that what it is not now, but it will transfer that blessing onto the people. అయితే విశ్వాసముతో నేను ఇలాగే పరిచర్య చేస్తూ ప్రకటిస్తూ ఉంటుండగా మరి మెల్లిమెల్లిగా దీవెన అనేది వస్తూ ఉంటుంది, జనాలు వస్తూ ఉంటారు. The Bible says, believe that the things that are not as though they are. మరి లేని వాటిని ఉన్నట్లుగా పిలవాలి అనే వాక్యం సెలవిస్తుంది. Let us look into the life of Isaac and Jacob. చూడండి, ఇస్సాకు యాకోబుని గురించి మనం కొద్దిసేపు ధ్యానిద్దాము. What did Isaac do? ఇక్కడ ఇస్సాకు ఏం చేశాడు? What did Jacob do to steal that blessing? మరి యాకోబు ఆశీర్వాదాన్ని దొంగిలించడానికి ప్రయత్నించాడు. Because he understood the importance of blessing. ఎందుకంటే యాకోబుకు తెలుసు ఆశీర్వాదం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అని. Many people do not know the importance of the blessing of the Lord. చాలా మందికి దేవుని ఆశీర్వాదం గురించి తెలియదండి. And when blessing of the Lord comes on them,
దేవుని ఆశీర్వాదము ఒకరి మీదకి వచ్చినప్పుడు he does not add any sorrow to it. అయితే ఆ ఆశీర్వాదంతో పాటు ఎటువంటి బాధ అనేది ఉండదు. Let's look into Proverbs chapter 10 verse 22. చదువుదామండి. సామెతల గ్రంథం 10వ అధ్యాయం 22వ వచనం చదవండి. The blessing of the Lord makes a person rich and he adds no sorrow with it. యెహోవా ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యము ఇచ్చును, నరుడి కష్టార్జితం దాన్ని వృద్ధి చేయదు. Many of us think that people are very rich, they may be having a good life, they have everything at their disposal, they have good houses, cars, and they are living a comfortable life. కొన్నిసార్లు మనం అనుకుంటుంటాం, ఏంటి వాళ్ళకి అంత ధనం ఉంది, వాళ్ళకి అంత గొప్ప గొప్ప ఆస్తులు ఉన్నాయి, కార్లు బంగ్లాలు ఉన్నాయి. You may think that you are limited, you do not have the resources what you want to do for the Lord. నేనేమో దేవుని నమ్ముకున్నాను, మన నా దగ్గర ఏమీ లేవు, వనరులు ఏమీ లేవు కదా అని అనుకోవచ్చు. The riches of the world is different from the riches of the Lord that he provides. లోకంలో ఉండే ఐశ్వర్యం వేరు, దేవుడి సన్నిధిలో ఉండే ఐశ్వర్యము వేరు. When the blessing of the Lord which makes a person rich, he adds no sorrow to it. చూడండి, దేవుడి సన్నిధిలో దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదంతో పాటు ఎటువంటి దుఃఖం అనేది ఉండదండి. You will continue to live in joy. నీవు దేవుడి సన్నిధిలో ఎప్పుడు సంతోషంగానే ఉంటావు. You see that many people are going through depression and anxiety. దేవుడిని ఎరగని వారు చాలా మంది మానసిక క్షోభకు లోనై గురైతూ They may have lot of money, they may have lot of wealth, they may have lot of savings, but they do not have the joy in their heart. లోకంలో ఉన్న వారికి ఎంతో డబ్బు, ఆస్తి, ఐశ్వర్యం ఉన్నప్పటికీ కూడా హృదయంలో మనశ్శాంతి లేకుండా ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాం. But the blessing of the Lord, it makes not only a person rich, but he adds no sorrow to it. మరి దేవుడి సన్నిధిలో ఆయన ఇచ్చే ఆశీర్వాదంతో పాటు ఎటువంటి బాధ అనేది లేదు. Let's look into Hebrews chapter 11 verses 8 to 9. హెబ్రీయులు 11వ అధ్యాయము 8-9 వచనాలు. By faith Abraham, when called to go to a place and would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. అబ్రహాము మరి స్వాస్థ్యం కొరకు పిలువబడ్డాడు. అతడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో తెలియనప్పటికీ కూడా విశ్వాసముతో వెళ్ళి దానిని వాగ్దానాన్ని స్వతంత్రించుకున్నాడు. And by faith he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of same promise. మరి ఆ గుడారాలలో అక్కడ నివసించాడు అబ్రహాము. ఆ వాగ్దానాన్ని స్వతంత్రించుకున్నాడు, విశ్వాసాన్ని నిరీక్షణను కనపరిచాడు. The Lord gave him a promise that I am going to give and bless you. మరి దేవుడు అబ్రహాముకు వాగ్దానం చేశాడు, నేను నిన్ను దీవిస్తాను, ఆశీర్వదిస్తాను అని. And verses 10 it says, for he was looking forward to the city with foundation, whose architect and builder is God. మరి 10వ అధ్యాయంలో దేవుడే తన స్వహస్తాలతో నిర్మించిన ఒక మరి అటువంటి పునాదులు గల పట్టణము కొరకు ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు. When God blesses you, he will be the architect of the wall and be the builder of that wall. దేవుడు నిన్ను దీవించినప్పుడు మరి నీ యొక్క జీవితాన్ని కట్టేవాడిగా ఉంటాడు. What gave Abraham the faith to follow God, leaving everything and going into a different foreign land? మరి అబ్రహాముకు అంతటి విశ్వాసం ఏ విధంగా వచ్చింది? తన వారిని అంతటిని వదిలిపెట్టి దేవుడు వాగ్దానాన్ని పట్టుకొని దూరదేశానికి ప్రయాణించాడు. Because the word of the Lord came unto Abraham. ఎందుకనగా దేవుడి వాక్కు అబ్రహాముకు ప్రత్యక్షమైంది. Says you are going to be blessed. ఇదిగో నీవు దీవించబడబోతున్నావు అనే వాగ్దానము. From there he got that faith from the word that was received to Abraham by God. ఆ దేవుని వాక్యము ప్రత్యక్షమైనప్పుడు దాన్ని నమ్మాడు, పట్టుకున్నాడు, కాబట్టి ఆయనకంత విశ్వాసం కలిగింది. Though his situation was very different, he did not knew, he just saw the promise of the Lord, he just went by faith. ఆయన పరిస్థితులు ఏమీ అనుకూలంగా లేవు, ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా వాగ్దానాన్ని పట్టుకొని విశ్వాసంతో he believed in the promise that Lord gave him. ఆయన దేవుని వాగ్దానాన్ని పట్టుకొని దాన్ని నమ్మాడు. He did not believe in what he had. మరి ఆయన దగ్గర ఏముందో దాన్ని నమ్మలేదు, వాగ్దానాన్ని పట్టుకున్నాడు. He believed in the promise that Lord gave him. దేవుని వాగ్దానాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. He believed that when the God's promise is on him, wherever he go he will prosper. ఆయన నమ్మాడు, దేవుని ఆ వాగ్దానం నాతో ఉంది కనుక నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ మాట ద్వారా నేను దీవించబడతాను అని. That is the power of the promise of the Lord. వాగ్దానం యొక్క శక్తి అంటే అంత గొప్పది. The promises of God is for every one of us. దేవుని వాగ్దానములు మనందరి కొరకు ఉన్నాయండి.
All we need to do is claim those promises. నువ్వు చేయవలసిందల్లా హృదయంలో నమ్మి నోటితో ఒప్పుకోవాలి. Just by faith. విశ్వసించాలి. And the scripture says, whatever you touch prospers. నువ్వు ముట్టిందల్లా దీవెన నొందుతుంది. Because when you have that blessing on you, మరి ఆ ఆశీర్వాదం నీ జీవితం మీద ఉన్నప్పుడు it does not matter where you are. నువ్వు ఎక్కడ నిలబడున్నావో అవసరం లేదు. The favor of the Lord keeps following you wherever you are. దేవుని కనికరము, కృపా, మహదైశ్వర్యం నిన్ను వెంబడిస్తూనే ఉంటుంది. Because the blessing of the Lord is on you. ఎందుకనగా దేవుని ఆశీర్వాదము నీతో ఉంది కాబట్టి. So your job and your business is not your blessing. చూడండి, ఏదో ఉద్యోగం ఉంది, వ్యాపారం ఉంది, అదే నా ఆశీర్వాదం అనుకోవద్దు. Your source is not your income. చూడండి, నీకు అది ఆధారము కాకూడదండి, ఉద్యోగం వ్యాపారం మాత్రం. Jesus is the source of your income. యేసయ్యనే నీకు ఆధారమై ఉండాలి, నీ జీవితానికి ప్రామాణికమై ఉండాలి. Jesus is your source of your health. యేసయ్యనే నీ ఆరోగ్యము మరి నీ ఆశీర్వాదమై ఉండాలి. Jesus is source of everything that you want in your life. మరి నీ జీవితంలో యేసయ్యనే సమస్తానికి Your కూడా. help comes from the heaven. నీ సహాయము, ఆరోగ్యము, స్వస్థత అన్ని పరలోకం నుండి యేసయ్య ఇస్తాడు. It is not determined by people. అది ఎవరో ఇచ్చేది కాదు. It is not determined by the paycheck you receive. మరి ఏదో నీకు వచ్చింది కదా ఆ యొక్క జీతము, అది కూడా కాదు. When you make God your source for everything, మరి నీ జీవితంలో ప్రతి ఆశీర్వాదమునకు యేసయ్యను ఆధారం చేసుకున్నట్లయితే, that is when everything comes to manifestation. అప్పుడు యేసయ్య ప్రతి విషయంలో కూడా నీకు ప్రత్యక్షతనిచ్చి దీవిస్తూ ఉంటాడు. God will find different ways to bless you. దేవుడు అనేక మార్గాలుగా నిన్ను దీవించగలగడు. The blessing may come from anywhere. మరి ఎక్కడి నుండైనా దేవుడు నిన్ను దర్శించి It could come దీవించగలడు. from north, south, east, west, but it will come to you. మరి కుడి, ఎడమ, ఎటువైపు నుండైనా కూడా, తూర్పు, ఉత్తరం, పడమరం నుండి ఎక్కడి నుండైనా దేవుడు వచ్చి నిన్ను దీవించగలడు. We see that lot of miracles like miracle money. మరి చాలాసార్లు చూస్తుంటాను అద్భుత రీతిగా డబ్బులు వారికి దొరకడము. And we saw that blessings come right at your doorstep, somebody putting out cash. కొన్నిసార్లు సాక్ష్యం వింటుంటాము, మరి వారి తలుపు దగ్గర కొంచెం డబ్బు వారికి దొరకడము. You may say that, brother, it is not practical for me to believe in all those things. ఎవరికో జరిగిందిలే కానీ అవన్నీ నాకు జరుగుతాయా అని నువ్వు అనుకుంటూ ఉండొచ్చు. You are unable to believe in all this because you are governed by the laws of the earth, not by the laws of heaven. ఎందుకంటే ఇటువంటి అద్భుతాల మీద నీకు ఎందుకు నమ్మకం లేదంటే పరలోక సంబంధమైన నియమం మీద నీకు నమ్మకం లేదు, కానీ భూ సంబంధమైన మనస్సు నీకుంది. You are governed by the laws of heaven. నీ నడిపింపంతా నువ్వు పరలోక రాజ్యం చేత నింపబడాలి. And the heaven opens for you when you operate in faith. నువ్వు విశ్వసించినప్పుడు దేవుని రాజ్యము తెరవబడుతూ ఉంటుంది. Let me tell you one story in the Bible about Abraham and Lot. చూడండి, అబ్రహాము మరి తన సహోదరుడు లోతు గురించి నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. Abraham was one with the blessing, right? చూడండి, అబ్రహాము దీవించబడ్డాడు, మనకు తెలిసిన విషయమే. Was Lot with the blessing that God gave him? మరి లోతు కూడా దీవించబడ్డాడా లేదా? ఇక్కడ Blessing was with Abraham. ఆశీర్వాదం అనేది అబ్రహాం మీద ఉంది. Lot chose to associate himself with Abraham. అయితే లోతు అబ్రహాముతో ఉండాలి అని కోరుకున్నాడు కాబట్టి He got that blessing through the association of Abraham. అతడితో సహవాసములో ఉండడం వలన అతడు కూడా దీవించబడ్డాడు. That is why it is very important with whom you are associating to. అందును గురించే నీవు ఎవరితో సహవాసం కలిగి ఉన్నావో దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకో. Whom are you associating with whom are you making friendship with? ఎటువంటి వారితో సహవాసం, స్నేహం చేస్తున్నావో నువ్వు గమనించుకోవాలి. It is very important with the people that you roam. నువ్వు ఎవరితో మరి సహవాసం తిరుగుతున్నావో చూసుకోవాలి. When you roam with people with negative energy, మరి ఎటువంటి వారైతే అంటే నిష్ఫలంగా ఉంటారో అటువంటి వారితో తిరగకూడదండి. when you roam with people who constantly speak negative and who doesn't believe in positive things, ఎవరైతే పనికిరాని మాటలు, వ్యర్థమైన మాటలు, అవిశ్వాస మాటలు మాట్లాడుతుంటారో వారితో తిరగకూడదు. your faith diminishes. వారితో ఉన్నప్పుడు మన విశ్వాసం కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. So when it comes to Abraham and Lot, మరి ఇక్కడ అబ్రహాము లోతును గమనించినట్లయితే Lot was foolish. లోతు ఇక్కడ తెలివి తక్కువ పని చేశాడు. There was quarrel between Lot's servant and Abraham's servant. అబ్రహాము పనివారికి మరి లోతు పనివారికి గొడవలయ్యాయి. If I was at Lot's place, మరి నేనే ఒకవేళ లోతు స్థానంలో ఉన్నట్లయితే I would have kicked out of my servants. నా కింద పనివారును నేను గద్దించేవాడిని, ఎందుకు గొడవ పెట్టుకుంటున్నారు అని. I would have fired at them.
వారిని వెళ్ళగొట్టేవారినేమో, told them to just get out from my life. అసలు వెళ్ళిపోండి ఇక్కడ నుండి, ఎందుకు గొడవ పెడుతున్నారు అబ్రహాంతోనని చెప్పేవాడిని. Because I know where is the blessing. ఎందుకనంటే అబ్రహాముతో ఉండడము ఆశీర్వాదము అని నాకు తెలుసు కదా. And the confidence that Abraham had in God, మరి అబ్రహాముకు దేవుడి మీద ఎంత నమ్మకం అంటే, that blessing is on my life. అసలు నా జీవితం మీద ఆశీర్వాదం ఉంది, ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాకు ఆశీర్వాదం అనేది ఉంటుందని నమ్మాడు. He brought the blessing that God put on his life is not determined by where I am right now. ఆయన అబ్రహాముకు ఒకటి తెలుసు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నా దేవుడి వాగ్దానం ఉంది కాబట్టి దీవెన నాతో ఉంటుంది అని నమ్మాడు. He stood there silently ఆయన చాలా మౌనంగా ఉన్నాడు. and said to Lot, ఆయన లోతుతో అబ్రహాం అంటున్నాడు, let's not quarrel among ourselves. ఎందుకు మనకు గొడవలు అంటున్నాడు. I'm not going to fight with you. నేను నీతో గొడవ పడాల్సిన I'm అవసరం not నాకు. going to fight for you with anything. నీతో ఏ విషయంలో కూడా గొడవ పడను నేను. I don't want anything from you. అసలు నీ దగ్గర నుండి నేను ఏది ఆశించట్లేదు. You take whatever you want. లోతుతో అబ్రహాం అంటున్నాడు, నీకు నచ్చింది తీసుకొని వెళ్ళిపో, Give me the leftovers. మిగిలింది నేను తీసుకుంటాను అంటున్నాడు. And when the blessing of the Lord is upon you, ఎందుకంటే అబ్రహాము ఆశీర్వాదము ఆయనకు తెలుసు. and when the blessing of the Lord is upon you, doesn't matter if the person's leftover also you can turn it into a blessing. మీకు కూడా తెలియాలి, దేవుని ఆశీర్వాదం మీతో ఉన్నట్లయితే ఎవరు మీతో ఉన్నా లేకపోయినా నీ దీవెన నీతోనే ఉంటుంది. And we know the story. The Lord sees Sodom and Gomorrah and he chooses that place. ఇక్కడ లోతు దేన్ని కోరుకున్నాడంటే సొదొమ గొమొరాను చూసి అది బాగుందని దాన్ని కోరుకున్నాడు. And you know why the Lord chose that place? Because it was appearing green. He was seeing everything green pastures and it is very conducive for him to live there. ఎందుకంటే ఆ సొదొమ గొమొర ప్రాంతం చూసినప్పుడు పచ్చని బయళ్ళతో మంచిగా చక్కగా ఉంది కాబట్టి అది కోరుకున్నాడు. And what did Abraham select? మరి అబ్రహాము ఏది కోరుకున్నాడంటే, He got a barren land. ఒక ఎండిన బీడు భూమి వలె ఉంది అది. Where there was miles and miles, nothing was there. కొన్ని చాలా దూరం వరకు కూడా చూస్తే ఎటువంటి చెట్లు ఏమీ లేవు. But still he believed in the Lord. అయినప్పటికీ అబ్రహాము దేవుడి యందు నమ్మిక ఉంచాడు. Abraham decided to take that place. అబ్రహాము ఆ స్థలమైనా నాకు కావాలి పర్వాలేదని కోరుకున్నాడు. Because he believed that what God is going to be the builder and architect of his life. ఎందుకంటే అది ఎండిపోయిన పరిస్థితిని కాదు కానీ ఆయన దేవుడిని చూస్తున్నాడు, దేవుడే నా నిర్మాణకుడు, నన్ను దీవించేవాడు అని నమ్ముతున్నాడు. That whatever is stolen from me, ఏదైతే నా నుండి దొంగిలించబడుతుందో, you may today think that somebody has taken my portion of blessing. ఎవరో నీవు అనుకోవచ్చు, నా దీవెన నాకు సంబంధించింది ఎవరో దొంగిలించారు అని నువ్వు అనుకోవచ్చు. But whatever is here for you, whatever is in your hand, నీ దగ్గర ఏదైతే ఉందో God will multiply it to you. ఆ ఉన్న కొద్దిదాన్నే దేవుడు 30 100 దీవించబోతున్నాడు. I believe that everyone is going to be blessed in this church. మరి ఇక్కడ ఉన్న వారు అందరూ కూడా అబ్రహాము దీవెనల వలె దీవించబడబోతున్నారు. Who wants something which is built by the world? మరి లోకం నిర్మించేది ఎవరికి కావాలండి? We want the wealth that is come from the Lord. మరి దేవుని దీవెన, దేవుడిచ్చే ఐశ్వర్యం మనకు కావాలి. So now comes a situation. ఇప్పుడు ఒక పరిస్థితి వచ్చింది ఇక్కడ. When you look forward in the story of Abraham and Isaac, ఇక్కడ అబ్రహాము ఇస్సాకు వారి గురించి ముందుకెళ్తున్నప్పుడు Abraham was promised that he would be the father of many nations. అబ్రహాముకు నీవు అనేక జనములకు తండ్రిగా ఉండేదవు అని దేవుడి వాగ్దానం అనుగ్రహించబడ్డది. But what was his situation? అక్కడ కానీ పరిస్థితి ఏంటి? He was fatherless. He did not have any son. అసలు ఆయనకి పిల్లలు లేరండి. What is God saying me and what I have is nothing. దేవుడు చెప్పింది ఏంటి, నా జీవితం ఏంటి ఇలాగుందని అక్కడ అట్లుంది పరిస్థితి. Then God gives him a son. అయితే దేవుడు కొద్ది కాలం తర్వాత అబ్రహాముకు ఒక కుమారుడిని ఇచ్చాడు. God gives him son Isaac in his old age. మరి అబ్రహాము వృద్ధాప్యంలో ఒక కుమారుడిని కన్నాడు, అతని పేరు ఇస్సాకు. After waiting for so many years, God blessed him. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వృద్ధాప్యంలో ఆ ఆశీర్వాదం నెరవేర్చబడ్డది. God tested Abraham and his faith. మరి దేవుడు అబ్రహామును ఆయన విశ్వాసాన్ని పరీక్షించాడు. But Abraham knew that he was a blessed man. అయితే అబ్రహాముకు తెలుసు దేవుడి వాగ్దానం ఉంది, దీవించబడతాను అని. It may be a delay in his giving birth to a son.
కొద్దిగా ఆలస్యమైనప్పటికీ కూడా నేను దీవించబడతాను అనుకున్నాడు. but still God blessed him. అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు వదలలేదు, అతన్ని దీవించాడు. And not only Isaac, but God made him a father of many nations. మరి ఇస్సాకును మాత్రమే కాదు, అనేక జనములకు తండ్రిగా అబ్రహామును దేవుడు Till దీవించాడు. today we are called the children of Abraham. ఇప్పటికీ మనమందరం కూడా అబ్రహాము సంతతి వారమే కదా. But even though after getting a son, అయితే కుమారుడు పుట్టిన తర్వాత, after many years, కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కుమారుడు పుట్టాడు. then God says, take your only one son and give him a life offering. మరి ఆ యొక్క ఉన్న ఒక్కగానొక్క కుమారుడిని నా కొరకు బలి అర్పణగా చేయగలవా అని దేవుడు పరీక్షించాడు. But Abraham along with Isaac has a little other son as well. అయితే అబ్రహాముకు ఇస్సాకుతో పాటు ఇంకొక కుమారుడు కూడా ఉన్నాడు, మనకు తెలుసు. And it is Ishmael. అతడు ఇష్మాయిల్. He did not have the patience to wait for the things of the Lord. అయితే దేవుని వాగ్దానం కొరకు ఎదురు చూసే ఓపిక లేనప్పుడు ఇష్మాయిల్ పుట్టాడు. When you take things, hasty decisions in your life, it produces Ishmael kind of things. కొన్నిసార్లు నిరీక్షణ కలిగి దేవుని వైపే చూడకుండా మార్గ మధ్యలోనే తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు ఇటువంటి ఇష్మాయిలీలు పుడుతూ ఉంటారు. And right now you can see the whole world is suffering through that. కనుక ఇప్పుడు మనకు తెలుసు కదా, ప్రపంచమంతా యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. So hasty decisions are not good. సో తప్పుడు నిర్ణయాలు అనేటివి మంచివి కావు. We must always wait for the right time for the blessing of the Lord. దేవుడి నిర్ణయించిన సమయం వరకు వేచి ఉండి ఆశీర్వాదం పొందుకోవాలి. Many of us do things in haste in flesh. కొన్నిసార్లు విసిగిపోయి శరీరానుసారంగా ఏదో పని చేస్తూ ఉంటాం. And they ran out of patience and go into the things that you are not supposed to go touch the things that are not yours, and you burn your fingers. విశ్వాసాన్ని పక్కకు పెట్టి, నిరీక్షణను పక్కకు పెట్టి, ఓపిక నశించిపోయి, నీది కాని దాన్ని ఏదో నువ్వు ముట్టుకొని ఏదో తప్పు జరిగిపోయి అక్కడ నువ్వు మార్గం తొలగిపోతూ ఉంటావు. What God has promised you, nobody can steal it. దేవుడు దీవించినప్పుడు అది నీ దగ్గర నుండి ఎవరు దొంగిలించలేరు. The one who has called you and one who has chosen you, he is always faithful. నిన్ను పిలిచిన వాడు నమ్మదగిన వాడు. How many of you believe that today God is going to bless you? ఎంతమంది నమ్ముతా ఉన్నారు దేవుడు నన్ను దీవించగలడు అని? Everybody who believes it, God is going to be working in your life. Whatever situation you are right now, it's going to be the end of that situation. నువ్వే పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒకవేళ యేసయ్యందు నమ్మిక ఉంచినట్లయితే, విశ్వసించినట్లయితే ఆ అద్భుతము జరుగుతుంది. Let's look into Genesis chapter 22 verses 17 to 18. ఒకసారి ఆదికాండం 22వ అధ్యాయంలోకి వెళ్దాము. 17-18 వచనాలు. It says, I will surely bless you and make your descendant as numerous as the stars in the sky, as the sand on the shore. Your descendants will take possessions of the cities of their enemies. అబ్రహాంతో దేవుడు అంటాడు, నేను నిన్ను నిశ్చయంగా దీవించి ఆశీర్వదించేదను, మరి నీ పిల్లలను ఇసుక రేణువుల వలె ఆకాశ నక్షత్రముల వలె చేసేదను. And through your offsprings all nation in earth will be blessed, because you have obeyed me. మరి నీ ద్వారా అనేక వంశములు దీవించబడతారు, ఎందుకంటే నీవు నా యందు విశ్వసించావు కాబట్టి. And you can see that Abraham obeyed God and everything followed him, and today still he is the father of nations, and we are called the seed of Abraham and the children of Abraham. అబ్రహాము దేవుణ్ణి నమ్మినందుకు మరి ఇప్పటి వరకు కూడా అబ్రహాము సంతతి వారు ఉంటూ ఉన్నారు. అలాగే all Abraham's blessing will follow us. ప్రతి ఒక్క అబ్రహాం ఆశీర్వాదము యేసయ్య ద్వారా మనకు కూడా వర్తిస్తుంది. It will apply to in our life today as well. మరి ఈ రోజు కూడా యేసయ్య నమ్మినట్లయితే అబ్రహాం దీవెన మన సొంతం అవుతుంది. Abraham was blessed in all areas of his life. మరి అబ్రహాము తన జీవితంలో ప్రతి విషయంలో కూడా దీవించబడ్డాడు. Abraham was not only prosperous in riches but also in spirituality. మరి ఐశ్వర్యం విషయంలో మాత్రమే కాదు, ఆత్మీయంగా కూడా అబ్రహాము ఎంతో గొప్పవాడు. And I pray that everyone today will receive the blessings of Abraham. మరి ఈ రోజు మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాను, అబ్రహాం ఆశీర్వాదము మీ మీదకి రావాలని. As we are taking that offering today, మరి యొక్క కానుకలు సమర్పిస్తుండగా I pray that the blessing of the Lord will overcome in your life. మరి అబ్రహాం ఆశీర్వాదము మన జీవితం మీదకి వచ్చును గాక. I pray that every debt cycle that you are right now will end in the name of Jesus. ప్రతి
అప్పు బాధ నుండి మీరు విమోచించబడుదురు గాక. I pray that everything that you have, God has promised you, I pray that it releases in your life today as you are sowing your దేవుడు offering. వాగ్దానం నీ కొరకు చేసిందంతా కూడా నీ జీవితంలో అది ప్రత్యక్షం అవ్వును గాక. As the offering comes and is taken, I will pray that a prayer of blessing over your life. మరి మీరు కానుకలు సమర్పిస్తుంటుండగా నేను మీ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉంటాను. And all the people who are watching live, మరి లైవ్ లో ఎవరైతే వీక్షిస్తున్నారో you can see the QR code below the screen. చూడండి, స్క్రీన్ మీద క్యూఆర్ కోడ్ కనబడుతుంది. You can scan that QR code. దాన్ని స్కాన్ చేయండి. And you just don't scan this QR code, but believe what God has put in your heart. అది స్కాన్ చేయడం మాత్రమే కాదు కానీ హృదయంలో దేవుడి వాగ్దానాన్ని నమ్మండి. If you are believing for a financial breakthrough, మరి ఒక ఆర్థిక ఇబ్బంది నుండి బయటపడాలని నువ్వు if చూస్తున్నట్లయితే, you are believing for a job, మరి ఉద్యోగం కొరకు ఎదురు చూస్తున్నట్లయితే, if you are believing to come out of your debt, మరి ఆ అప్పు నుండి ఎలాగ బయటపడాలని నువ్వు అనుకున్నప్పుడు believe it in your heart and sow your seed. హృదయంలో నమ్మండి, నోటితో పలకండి, మరి మీ కానుక వేయండి. Thank you, Jesus. Father, in the name of Jesus, I pray for everyone who is going to sow the seed today. ప్రభువా, కానుకలు ఇస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను. I pray that the blessing of Abraham comes onto their life, Lord. నాన్న అబ్రహాము వలె మమ్మల్ని అందరిని దీవించండి. I pray, Jesus, as the seed is being sowed, you will multiply their finances, Lord. ప్రభువా, నాయన వారి వనరులను నాయన అధికం చేయండి. I see that many people are believing for home. నాయన అనేకులు ఈ గృహాల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నారు. I pray, Jesus, that you will bless them with home. యేసు నామమున క్రొత్త గృహాలు వారికి దయచేయండి. I see that people are believing for a new job. నాయన ఉద్యోగాలు దయచేయండి. I pray that people get good job with hikes. మంచి ఉద్యోగాలు దయచేయండి ప్రభువా. Let us all stand to our feet. నిలబడదాం ఒకసారి అందరం. Father, in the name of Jesus, ప్రభువా మీకు వందనాలు. I pray for everyone who is watching live and who are present here physically. నాయన లైవ్ చూస్తున్న వారు, ఇక్కడ ఉన్న వారి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాము. I pray that whatever they have believed in their heart, that you would manifest your spirit in their life and you continue to bless them, Lord. నాయన వారి హృదయంలో నమ్మిన దాని ప్రకారం వారిని దీవించండి. I pray, Jesus, that you bless them with good jobs. మంచి ఉద్యోగాలు దయచేయండి. Whatever they have believed, Lord, let it manifest in their life, Lord. వారి నమ్మిన దాని ప్రకారమే వారికి జరుగును గాక. If they are believing for a healing, let healing manifest in their life, Lord. స్వస్థత కలుగును గాక. From the top of their head to the soles of their feet, I pray for healing in their bodies, Lord. తల నుండి అరికాలు వరకు స్వస్థత కలుగును గాక. All those who are neck deep in depths, I pray that you would bring forth the cancellation of debt in the name of Jesus. వారికున్న అప్పులన్నీ తొలగిపోవును గాక యేసు నామమున. I believe 2025 with the year of prosperity in their lives. ఈ 2025వ సంవత్సరంలో వారిని I ఆశీర్వదించండి. pray for financial freedom for everybody. ఆయన ఆర్థిక సహాయం దయచేయండి. I pray for financial breakthrough to come to them in the name of Jesus. ఆయన ఆర్థిక వనరులను దయచేయండి యేసు నామమున. Let your manifestation begin right now in their life, Lord. ఆయన ప్రత్యక్షపరచండి యేసు నామమున. I see lot of them are going to be blessed financially in this year. నాయన ఈ సంవత్సరంలో అనేకులు దీవించబడుతున్నారని నమ్ముచున్నాను. If you are blessed, ఒకవేళ నీవు దీవించబడ్డట్లయితే God is saying that you are going to be a blessing to people. నీవు అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి. Thank you, Jesus. ప్రభువా మీకు వందనాలు. I ask all these prayers to come pass in the name of Jesus. యేసు నామమును బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. In the name of Jesus. యేసయ్య నామమున. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్.